వంశీ సీనియర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి మన క్యాంపస్లో ఒక వ్యక్తి కనబడట్లేదు. ఎవరో తెలుసా? అవును, ఎవర్రా? ఆయన్ని D3 వాళ్ళు గురువు అంటారు. మనం ప్రేమతో మామ అని పిలుస్తాం. మన అరుణ్ మావానా? అవునరా, మరి పిలిచేద్దావా? Hello, good morning all. Happy 70th Independence Day. Sir, your presence means a lot here. KP sir, a warm welcome to you sir. And to our Chief Mentor Bhavani Shankar sir and Director Varun sir and to all my faculties. Great to see you here everyone. 2 minutes తీసుకుంటాను, ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను. We are celebrating 78th Independence Day, right? This is Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our target is to become a Vikasit Bharat. By the time of 100th day, 100th independence, by that time we have to be a developed nation. That is our entire ultimate goal. So how many of you want to become a part of Article 12 here? Article 12. What is Article 12? Definition of state. In that definition of state, Executive of India. So by the time 100th independence, we celebrate 100th Independence Day, we all should be a part of state celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, fulfilling our dream of a developed nation India. Coming to this, I just want to tell you one thing, that whenever we speak about development, everything, as Varun sir just mentioned previously, that all the atrocities being happening, we are looking at, we are posting it in the status and everything. But what change we can have? What change we can do? We can just focus on our studies as of now, fulfill our dream and become a part to serve this nation. Oka 21 years young oka student ki gaani, oka Indian ki gaani ఏముంటుందండి? వాట్ కెన్ బి బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్, బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఏముంటుంది నేషన్ని సర్వ్ చేయాలంటే? నాకు తెలిసి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎంటర్ అయ్యి క్రాక్ చేసి అందులో నుంచి నువ్వు ఇచ్చే సర్వీస్ కంటే గొప్ప సర్వీస్ ఏది కూడా లేదేమో అని నా ఫీలింగ్, పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఇది. బేసికల్లీ అంతది నీకు చాలా తక్కువ ఏజ్లో యూ కెన్ సర్వ్ నేషన్ అండ్ బెస్ట్ సర్వీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో నాకు ఇష్టమైన ఒక చిన్న పోయిట్ చెప్పిన మాటల్లో నేను చెప్తే ఏంటంటే, చెట్టు మీద ఉన్న పక్షి అయితే ఎగిరిపోతుంది, చెట్టు ఎక్కడికి పోతుంది? ఎన్ని తుఫాన్లు చుట్టుముట్టినా, ఎన్ని ఎదురుగాలు వచ్చినా, ఎలా అయితే అది భూమిని అంకితమై ఉంటుందో భూమికి, ఆ చెట్టు వేళ్ళు ఎలా అయితే పట్టుకొని ఉంటుందో చెట్టు వేళ్ళతో భూమిని, అండ్ అదేవిధంగా ఒక సెంటు భూమి లేని చాలామంది కోట్లాది మంది భారతీయులు కూడా ఇదే భారతదేశాన్ని, భరతమాతని, ఇదే ల్యాండ్ని పట్టుకుని ఎలా అయితే ఉన్నారో, అదేవిధంగా మనం కూడా ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసినా, ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా, ఏం వచ్చినా కూడా, ఎన్ని అవంతవాళ్ళు వచ్చినా, ఎన్ని హ్యూమిలియేషన్స్ మీరు ఫేస్ చేసినా, పేరెంట్స్ కానీ, రిలేటివ్ సైడ్ నుంచి కానీ, సొసైటీ సైడ్ నుంచి కానీ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, బట్ ప్లీజ్ ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీని మాత్రం మిస్ చేసుకోకండి ఎవరు కూడా. టు సర్వ్ నేషన్ ఇన్ ఎ బెస్ట్ వే. దీనికి మించి బెస్ట్ వే ఉండదు. అండ్ నాకు ఒక చిన్న డ్రీమ్ ఉంది. వన్ డ్రీమ్ వాట్ ఐ డ్రీమ్ ఆఫ్, దట్ I dream of a nation, I dream of India which is a superpower, global superpower. I dream of India with zero poverty. I dream of India with zero violence against women. I dream of India with zero communal rights. I dream of India with zero criminals into politics. Finally, I dream of India which focuses more upon ease of living than ease of doing business. We are always focusing upon ease of doing business, but we have to focus on ease of living. Living should be made very easy. With so much of insecurity surrounding us, we have to be very much sure that maintaining security, ourselves and everything health. And finally, by concluding, as words of conclusion, again, one small thing. A poet from Andhra Pradesh, Gunturu Sheshendra Sharma Garu, he said that ఈ దేశం కోసం, ఈ నేల కోసం, నీ స్వేచ్ఛ కోసం ఎంత రక్తం పారిందో తెలుసుకో. నీ స్వేచ్ఛ కోసం ఎంత రక్తం పారిందో తెలుసుకో. అది నీ శరీర క్షేత్రంలో ధైర్యం చెల్లలేకపోతే, అది నీ గుండెల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించలేకపోతే, నువ్వు ఎప్పటిలాగే
1600వ సంవత్సరం నుంచి 1947వ సంవత్సరం దాకా ఎలా అయితే బానిసల్లాగా బతికావో నువ్వు ఇప్పటికీ కూడా బానిసగానే బతకడానికి నిర్ణయించుకుంటే ఎంత ద్రోహిగా మారావు ఆ పవిత్ర రక్తానికి, ఆ చిందించిన పవిత్ర రక్తానికి. ఆలోచించు. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.